राज्ୟରେ कौन आगुआ हेब पंचायत निर्वाचन काहींकी एमिति कहिले बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल 2027 पूर्वरु कौन ओडिशा पुणी एक निर्वाचनी माहौलकु सामना करिबाकु जाउछि। जनगणना एवं सीमा निर्धारणकु नेई कौन रहिछि सरकारंक गोटी चालना। आसंतु देखिबा एई संपूर्ण रिपोर्ट। मुख्य खबर जनगणना पई आगुआ होई पारे पंचायत निर्वाचन। ओडिशारे आसंता नभेम्बरे हेबाकुथिबा पंचायत निर्वाचन धार्य समय पूर्वरु होई पारे बोली संकेत मिलिछि। बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल एही संभावना उपरे एक बड़ बयान देइछन्ति। मनमोहन सामलंक मुख्य बयान जनगणना और सीमा निर्धारण। मनमोहन सामलंक कहिबा अनुजाई आगकु देशरे जनगणना सेंसस प्रक्रिया आरंभ हेबाकु जाउछि। एही प्रक्रिया आरंभ हेले निर्वाचन परिचालनारे बाधा उपुजी पारे। आगुआ प्रस्तुति जनगणना समय प्रशासनिक कळ सेथिरे व्यस्त रहिबे, तेणु सरकार चाहिए पंचायत निर्वाचनकु किछि मास आगुआ करिपारंती। कर्मकर्तांकु सजाग से दलीय कर्मकर्तामानंकु निर्वाचन पई एबेठारु प्रस्तुत रहिबाकु परामर्श देइछन्ती। तांक मतरे बीजेपी जेकोनोसी समय निर्वाचन पई प्रस्तुत अछि। एहार कारण कोन होई पारे? 1. केंद्रीय योजना। केंद्र सरकारंक जनगणना योजना जोगु राज्यगुड़िक निजर निर्वाचनी कार्यसूची परिवर्तन करिवार संभावना रहिछि। 2. सीमा पुनर्निर्धारण। नुआ जनगणना अनुजाई वार्ड एवं पंचायतगुड़िकर सीमा पुनर्निर्धारण डेलिमिटेशन हेबाकु थिबारु पुरुणा तालिकारे शीघ्र निर्वाचन सारिबाकु योजना होई पारे। गुरुत्वपूर्ण सूचना साधारणतः नधनरे पंचायत निर्वाचन होइथिबारु एहा 2027 फेब्रुआरी बेलकु हेबार थिला, किंतु मनमोहन सामलंक एही मंतव्य परे राजनैतिक हटचमट सृष्टि होइछि। बड़ खबर केंद्रीय कर्मचारींक पई आसिबाकु जाउछि खुशीर खबर। भम वेतन कमिशनर अवधि शेष हेबाकु थिबा बेले मम वेतन कमिशन जरियारे पियनंकठारु आरंभ करी बड़ अफिसरंक पर्यंत समस्तंक भाग्य बदलिबाकु जाउछि। केते बढ़ी पारे दरमा? एक्सपेक्टेड हाइक। अष्टम वेतन कमिशन रे मुख्य आधार हेउछि फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर विशेषज्ञंक अनुमान अनुजाई जदि सरकार एही फैक्टरकु 2.28 रु 2.86 मध्यरे रखंती तेबे दरमारे प्राय 30 रु 35 पर्यंत वृद्धि घटिपारे। पियनंकठारु अफिसर संभाव्य दरमा तालिका। नूतन पे मैट्रिक्स अनुजाई कहार केते मूल दरमा बेसिक पे होई पारे तार एक तुलनात्मक मर्जर डीए मेजर। महंगा भत्ता डीए 50 अतिक्रम करिसारिथिबारु एहाकु मूल दरमा सहित मिश्रण करा जाई नुआ दरमा संरचना प्रस्तुत कराजिबो। भत्ता वृद्धि मूल दरमा बढ़िबा सहित एचआरए घर भड़ा भत्ता एवं टीए यातायात भत्ता मध्य आनुपातिक भावे वृद्धि पाइबो। पेंशनभोगी केवल कर्मचारी नुहंती, प्राय 68 लक्षरु अधिक पेंशनभोगींक पेंशनरे मध्य बड़ धरणर वृद्धि हेबो। विशेष सूचना सरकारंक पक्षरु एजाए कौनसी चूड़ांत विज्ञप्ति प्रकाश पाई नाही, किंतु कर्मचारी संगठनगुड़िक फिटमेंट फैक्टरकु 3.68 पर्यंत वृद्धि करिबाकु दाबी करुछंती, जाहा हेले सर्वनिम्न दरमा 50,000 टपिजिबो। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझींकर एही बड़ सूचनाटी मुख्यतः ओडिशार शिल्प एवं जलसेचन क्षेत्रकु नेई करा जाइछि। सांप्रतिक खबर अनुजाई राज्ୟରେ शीघ्र 30,000 कोटी टंकार शिल्प प्रकल्प एवं विभिन्न गुरुत्वपूर्ण जलसेचन योजना कार्यकारी हेबाकु जाउछि। एही संपर्कित संपूर्ण रिपोर्ट निम्ନରେ दियागला। मुख्यमंत्रींक बड़ घोषणा राज्ୟରେ खोलिबो नुआ सुजोग। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जानुआरी 27 एवं 28 तारिखरे संबलपुर और सुंदरगढ़ गस्त करी प्राय 9टी शिल्प प्रकल्पर शुभारंभ करिवे। एही प्रकल्पगुड़िक माध्यमरे राज्ୟରେ प्राय 10,000 नूतन निजुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो बोली आशा करा जाउछि। खबरर मुख्य अंश न्यूज हाइलाइट्स। एंटरप्राइज ओडिशा 2026 राउरकेलारे आयोजित हेबाकु थिबा एही व्यावसायिक सम्मेलनीकु मुख्यमंत्री घाटन करिवे, जहा पश्चिम ओडिशार शिल्प विकासकु त्वरान्वित करिवो। हिंदाल्को फ्लाट रोल्ड यूनिट संबलपुर लापंगाठारे 5,000 कोटीरु अधिक टंकार निवेशरे निर्मित एही यूनिट उद्घाटित हेबो। उतेई राउळ जलसेचन प्रकल्प कलाहांडी जिल्ला पई 3325 कोटी टंकार एही मेगा प्रकल्पकु केंद्र सरकारंक अनुमोदन मिलिसारिछि एवं एहार कार्य शीघ्र आरंभ हेबो। कपा चाष क्लस्टर कलाहांडीरु नवरंगपुर पर्यंत अंचलकु एक स्वतंत्र कपा उत्पादन क्लस्टर भाबे विकसित कराजिबो। एहा ओडिशार शिक्षा एवं प्रजुक्तिविद्या क्षेत्र पई एक अत्यंत आशाजनक खबर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझींक एही घोषणा सूचाउछि जे ओडिशा भविष्यतर आवश्यकताकु नजରରେ रखि निजकु प्रस्तुत करुछि।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଏଠାରେ ଦିଆଗଲା। 1. ଏଆଇ ସ୍କୁଲର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଭଳି ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଦକ୍ଷ କରିବା। ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। 2. ସାର୍ଭମ୍ ଏଆଇ ସହ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସାର୍ଭମ୍ ଏଆଇ ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଏଆଇ ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏଆଇ ସେବା ପାଇବା ସହଜ ହୋଇପାରେ। ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ବିକାଶ ଏହି ଚୁକ୍ତି କେବଳ ପାଠପଢ଼ା ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏଆଇ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର କିଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲାଭ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବ ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ସହ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଶିଖିବେ। ଅର୍ଥନୀତି ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଟେକ୍ ହବ୍ ଭାବେ ଉଭା ହେବ ଯାହା ନୂତନକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ପ୍ରଶାସନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଆଇର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସେବା ଯୋଗାଣ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଦ୍ରୁତ ହେବ। ସୂଚନା ଏଆଇ ବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କେବଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ନୁହେଁ ଏହା ଚିକିତ୍ସା କୃଷି ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ। ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଦ୍ରିନାଥ କେଦାରନାଥ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଓ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମାଗଣା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସହ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ରହିବା ଓ ଖାଇବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଏବଂ ଆପଣ କିଭଳି ଆବେଦନ କରିବେ ତାହାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦିଆଗଲା। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କେମିତି କରିବେ ହାଉ ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଅନେକ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚାରିଧାମ ଦର୍ଶନ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲରୁ ଖବର ରଖନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ରିକ୍ୱାୟର୍ଡ ଆଧାର କାର୍ଡ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ସକ୍ରିୟ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଓଟିପି ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ସତର୍କତା କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ମାଗଣା ସୁବିଧାରେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଉ କିମ୍ବା ଖରା ଦିନ ଘର ଆଖପାଖରେ ସାପ ବୁଲିବା ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ବିଶେଷକରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଷାକ୍ତ ସାପଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକ ଥାଏ। ସାପଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ଘରୋଇ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗାର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ସେହି ମୋଟି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା। 1. ସର୍ପଗନ୍ଧା ଗଛ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ନେକ୍ ରୁଟ୍ ଏହି ଗଛର ଗନ୍ଧ ସାପଙ୍କୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗେନି। ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ କିମ୍ବା ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଏହି ଗଛ ଲଗାଇଲେ ସାପ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। 2. କାର୍ବୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ସାପ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠୁ ପୁରାତନ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ। ଏହାର ତୀବ୍ର ଗନ୍ଧ ସାପକୁ ଦୂରେଇ ରଖେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ବିଷାକ୍ତ କେମିକାଲ ତେଣୁ ଶିଶୁ ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କଠାରୁ ଏହାକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। 3. ରସୁଣ ଓ ପିଆଜ ଗାର୍ଲିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନିଅନ୍ ରସୁଣ ଏବଂ ପିଆଜରେ ସଲଫୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ। ଆପଣ ରସୁଣକୁ ବାଟି ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଘର ଚାରିପଟେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ରସୁଣ କୁଆ କାଟି ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପାଖରେ ରଖିପାରିବେ। 4. ଭିନେଗାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି କିମ୍ବା ଛୋଟ ପୋଖରୀ ଅଛି ତେବେ ତା ଚାରିପଟେ ଭିନେଗାର ଢାଳନ୍ତୁ। ଏହାର ଆମ୍ବିଳା ଗନ୍ଧ ସାପଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିଥାଏ। 5. ଫେନାଇଲ୍ କିମ୍ବା ନାଫଥାଲିନ୍ ଫିନୋଲ୍ ମଥବଲ୍ସ ନାଫଥାଲିନ୍ ବଲ୍ ବା ଫେନାଇଲ୍ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଝରକା କିମ୍ବା ଦୁଆର କଣରେ ରଖିଲେ ସାପ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। 6. ସୋରିଷ ତେଲ ଓ କର୍ପୂର ସୋରିଷ ତେଲରେ କର୍ପୂର ମିଶାଇ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ଲଗାଇଲେ ସାପ ସେହି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଗନ୍ଧ ସହି ନପାରି ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। 7. ଲେମନ୍ ଏହି ଗଛରୁ ବାହାରୁଥିବା ସିଟ୍ରୋନେଲା ଗନ୍ଧ ସାପଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ମଶା ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ। 8. ଲାଇମ୍ ସାଧାରଣ ଖାଇବା ଚୁନ୍ ବା ପଥର ଚୁନ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଘରର ଚାରିପଟେ ଏକ ରେଖା ଗାର ଭଳି ପକାନ୍ତୁ। ଏହା ସାପ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗାର ଭଳି କାମ କରେ କାରଣ ଏହା ସାପର ଚର୍ମରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଜରୁରୀ ସୂଚନା ସାପ ସାଧାରଣତଃ ମୂଷା ଖାଇବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି
ତେଣୁ ଘର ଭିତରେ ମୂଷା ଯେପରି ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଘର ଚାରିପଟ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ପାନ୍ ଏବଂ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। 1 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ ଅନେକ ପାନ୍ କାର୍ଡ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଇନଅପରେଟିଭ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଏହା ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦିଆଗଲା। 1. କେତେ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପାନ୍ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାନ୍ କାର୍ଡ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କାର ବିଳମ୍ବ ଶୁଳ୍କ ପେନାଲ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆୟକର ବିଭାଗର ପୋର୍ଟାଲରେ ଇପେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଜରିମାନା ପୈଠ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। 2. ପାନ୍ କାର୍ଡ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାନ୍ କାର୍ଡ ଅକାମୀ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆଇଟିଆର୍ ଫାଇଲ୍। ଆପଣ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆଇଟିଆର୍ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଫଣ୍ଡ। ବାକି ଥିବା କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଫଣ୍ଡ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଟିଡିଏସ୍ ବାଇ ଟିସିଏସ୍। ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ଉପରେ ଅଧିକ ହାରରେ ପ୍ରାୟ 20% ଟିଡିଏସ୍ କଟାଇବ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ। ନୂଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା, ଲୋନ୍ ନେବା କିମ୍ବା 50,000ରୁ ଅଧିକ ନେଣଦେଣ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନିବେଶ। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କିମ୍ବା ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। 3. ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ରିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାନ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ଏହି ଷ୍ଟେପ୍ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। 1. ଇ-ଫାଇଲିଂ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ଲିଙ୍କ ଆଧାର ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ। 2. ଜରିମାନା ପୈଠ କରନ୍ତୁ। ଇପେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ 1000 ଟଙ୍କା ମାଇନର ହେଡ୍ 500 ଅଧୀନରେ ଜମା କରନ୍ତୁ। 3. ଲିଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ପଠାନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାର 4-5 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ପାନ୍ ଏବଂ ଆଧାରକୁ ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ। 4. ସକ୍ରିୟ ହେବା ସମୟ। ଲିଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାନ୍ କାର୍ଡ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ 7ରୁ 30 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅଣନାଗରିକ, ନନ୍ ରେଜିଡେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଆସାମ, ମେଘାଳୟ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବାସିନ୍ଦା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଲିଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ରିହାତି ମିଳିପାରେ।